My dear students, good morning. This is your channel Easy Physics by Varsha Mahalle from SR Patil Junior College, Akola. This is the third video for the chapter number 14, that is dual nature of radiation and matter. In this chapter, we have started the important point, main point of this chapter, that is the photoelectric effect, and this is the third video for the photoelectric effect. In the last two video, मागच्या दोन व्हिडिओमध्ये आपण व्हॉट इज मीन बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अँड एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट याबद्दल शिकलो आहे. इन दिस लेक्चर व्हॉट वी हॅव टू डिस्कस, सी हिअर द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर. तुम्हाला या लेक्चरमध्ये काय समजावून घ्यायचं आहे ते नीट ऐकून घ्या बघा. At first, we discuss about the effect of frequency on photoelectric current. Then, we discuss about the threshold frequency and threshold wavelength. After that, we will discuss about the Einstein's postulates of quantization of energy and mainly the properties of photon. And then, we discuss about Einstein Photoelectric Equation, and in the last we discuss about the work function of a metal, and we also discuss two exercise question at the last of this lecture. So let us start. This is the introductory slide. In the last two video you have seen it. What is meant by photoelectric effect? You know that the photoelectric effect is the phenomenon of emission of electrons by the metal when they are exposed to light of suitable frequency, and that is called as photoelectric effect, and the emitted electrons is called as photoelectrons. बघा काय होत आहे photoelectric effect मध्ये? The light falls on the metal surface, light of particular frequency. समजते? The light of particular frequency, generally UV radiations or visible light, falls on the metal surface. When the light falls on the metal surface, light is emitted in the form of photons. The photons comes here, strike on the surface. The photon collide with the electrons and the electrons release, emits from the metal surface. This phenomena, the electrons ejected from the piece of metal, this phenomena is called as photoelectric effect, and we know it does not work for all wavelengths or for all frequencies. It works only for some particular frequencies. है ना, हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे बघा. Now we discuss about Einstein postulates of quantization of energy and the photoelectric equation. This content is given on page number 310. ना बघा, we have to discuss observations. आपण एक्सपेरिमेंट कसा करतात ते बघितलं, त्याच्यातले ऑब्झर्वेशन्स आपल्याला बघायचे आहे. बिफोर दॅट the Einstein equation, then the threshold frequency, photoelectric work function, these concepts are very important, and that's why I discuss it first, and then we will discuss about the observations of photoelectric effect in the next video. समजतंय? So what Einstein says, पहिल्या व्हिडिओ मध्ये पण आपण डिस्कस केलेलं आहे बघा. Planck's hypothesis of energy quantization to explain the black body radiation was extended by Einstein in 1905. है ना, प्लँक्स ने म्हटलंय लाइट emitted or energy emitted or absorbed in the form of packets, a bundle of packets, that is called as quanta. या क्वांटालाच आइन्स्टाईनने काय नाव दिलं? Photon. Einstein proposed that under certain conditions, light behaves as if it was a particle and its energy is released or absorbed in bundles or quanta, and he named the quantum of energy of light as photon with energy E is equal to h nu. या इक्वेशन वर लक्ष द्या बघा. आता काय म्हणतोय आइन्स्टाईन? लाईट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ पॅकेट्स. लाईट पासून असे छोटे छोटे पॅकेट्स बाहेर पडतात. प्रत्येक पॅकेटला पहिले क्वांटा म्हटलं गेलं, त्याच क्वांटाला फोटॉन हे नाव दिलं गेलं. समजतंय? म्हणजे फोटॉन काय आहे समजावून घ्या. लाईटचा पार्टिकल. त्याची एनर्जी किती आहे? ई इज इक्वल टू एच न्यू. इथे हा जो न्यू आहे व्ही सारखा दिसतो, हा व्ही नाही आहे, न्यू आहे. समजतंय? ग्रीक लेटर न्यू. दॅट न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट. लाईटला फ्रिक्वेन्सी असते ना. Nu is the frequency of light and h is the Planck's constant. Its value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. हा nu जो आहे फ्रिक्वेन्सी आहे. You know the general relation for the light waves. समजतंय?
velocity is equal to frequency into wavelength. So you can say frequency is equal to velocity upon wavelength. So you can write this equation as also E is equal to h c by lambda. है ना बघा. So in your book it is given that याच्यावर भर द्या बघा, the energy of photon is directly proportional to frequency, कारण हा h कॉन्स्टंट आहे. तुमच्या बुक मध्ये दिलेला आहे याच पेजवर 310 वर, खालचं रीड करायचं बघा. And the energy of photon is inversely proportional to the wavelength. हाय फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन जर असतील, हाय फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन म्हणजेच हाय एनर्जी रेडिएशन. आपण मागे पण पाहिलं हाय एनर्जी रेडिएशन कोणते आहेत रेडिएशनच्या टाइप्स मध्ये, एक्स रेज, गॅमा रेज, यूव्ही रेज, विजिबल लाईटच्या लेफ्ट साइडचे, दॅट आर द हाय एनर्जी रेडिएशन. आणि मग अल्टरनेटली आपण काय म्हणू शकतो, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन मीन्स हाय शॉर्ट वेवलेंथ आहे ना. मग शॉर्ट वेवलेंथ समजते की नाही. मग वेवलेंथ जर कमी आहे तर एनर्जी कशी असेल, लो असेल. द एनर्जी इज लो. म्हणजे बघा विजिबल लाईटच्या इकडचे मायक्रोवेव्ह, देन द रेडिएशन्स मध्ये बघा शेवटचे जे मायक्रोवेव्ह, इन्फ्रारेड रेज, समजलंय, रेडिओ वेव्स that have the short wavelength, so their photon, the photons of that waves have the less energy. Now we discuss about the photon. या photon बद्दल आपण थोडी माहिती करून घेऊ पुन्हा. सी अगेन द एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू. न्यूच्या जागेवर आपण सी बाय लॅम्बडा टाकलं तर आपल्याला इक्वेशन मिळते E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लॅम्बडा. These both equations are very important for the photon. Now from these two equations it is clear that as h is the Planck's constant, nu is the frequency, c is the velocity of light, and lambda is the wavelength. All electromagnetic radiation travel with the same velocity of light, that is c is equal to 3 into 10 to the power minus 8 meter per second. Is that photon also travels at a speed of light c in vacuum, that is same as the speed of light. The photon has zero rest mass, that is photon cannot exist at rest. The kinetic mass of photon बघा E is equal to mc square या इक्वेशन वरून m is equal to E by c square म्हणू शकता. हा c जर इकडे घेतला तर mass into velocity, that is momentum. So momentum of photon is p is equal to E by c or h by lambda. These all equations are very important for your competitive NEET or JEE exam. Photons हे equations लक्षात घ्या. Photon travels in a straight line. Energy of photon depends upon frequency. आताच आपण जस्ट पाहिलं, it is directly proportional to the frequency of photon, and energy of photon does not change when photon travels from one medium to another. कारण light radiation when travels from one medium to another, their frequency remains constant. हे आपण wave optics chapter मध्ये स्टडी केलेलं आहे. Which quantity of the light radiations remains constant when the light enters from one medium to another? The answer is frequency. जर फ्रिक्वेन्सी बदलत नाही म्हणून एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑल्सो डज नॉट चेंज वेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. बघा ऑब्जेक्टिव्ह साठी क्लिअरली लक्षात घ्या. देन अगेन द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन. फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना. फोटॉन्स आर नॉट डिविटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड and they may show the diffraction under certain conditions. Now again we revise the photoelectric effect. We know that the photoelectric effect is the phenomenon of emission of electrons है ना from the metal surface when the metal surface is irradiated or exposed by UV radiation, generally by UV radiation, or we can say by the light of suitable frequency. So this is called as photoelectric effect. Emitted electrons are called as photoelectrons. The current constituted by photoelectrons is known as photoelectric current. हे इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला करंट देतील आणि मग इलेक्ट्रिसिटी देतील. बघा जनरली बघा नॉन मेटल्स ऑल्सो शो सम photoelectric effect. लिक्विड अँड गॅसेस ऑल्सो शोज दिस इफेक्ट बट टू लिमिटेड एक्सटेंट. मेनली कोण देत आहे आपल्याला, मेटल्स. आणि मेटल्स मध्ये पण बघा अल्कली मेटल्स असतील तर विजिबल लाईट पासून आपल्याला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिळणार नाही. नो फोटो इलेक्ट्रॉन, विजिबल लाईट. केव्हा, अल्कली मेटल्स है ना. विजिबल लाईट आपल्याला केव्हा देऊ शकतो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेन वी यूज इन द मेटल सम अल्कली मेटल्स. समजतंय, सोडियम, कॅल्शियम, सीसियम, हे जे अल्कली मेटल्स आहे पिरियोडिक टेबल मधले फर्स्ट ग्रुपचे, that can gives us the visible light. So we can say the alkali metals are very suitable for photoelectric effect because even we using visible light you can obtain the photoelectric effect. समजतंय. आणि visible light आपल्याला नेहमी अवेलेबल असतो. समजतंय. UV radiations gives us photoelectric effect.
है ना, by certain materials, zinc, है ना, calcium, cadmium. So certain metals can use the photoelectric effect by using UV radiations. So this is again the introduction. Now we discuss about the effect of frequency on photoelectric current. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बघितली आहे बघा. दिस इज द कॉर्ड्स ट्यूब in which there are two metal plates. One is the emitter plate that is made up of photosensitive material. This is the collector plate, another metal plate. याला आपण एनोड पण म्हणू शकतो, समजतंय, याला कॅथोड पण म्हणू शकतो. मग आता बघा, when the light falls from this, yes is the source of light, when the light falls from the source of light, a particular suitable frequency light falls on the metal surface. Photons collide on the metals, electrons are emitted that are collected by the collector and pass through the circuit, and we get the photoelectric current that can be measured from the microammeter here. So this is about the photoelectric effect. So here, as we have to study the effect of frequency, what we have to do here? या green bracket मध्ये बघा, green square मध्ये, first a suitable positive potential is applied to the collector plate C. ही collector plate C आहे, ती पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलला लावली आपण, है ना, बॅटरीच्या. मग सुटेबल पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आपण फिक्स केलं, म्हणजे व्ही, म्हणजे सपोज 50 व्होल्ट, 100 व्होल्ट, 120 व्होल्ट, काहीतरी आपण पोटेन्शियल इथे जे ठेवलंय ते काय करतोय, फिक्स आणि कॉन्स्टंट ठेवतो आहे. म्हणजे पोटेन्शियल बिटवीन द इमिटर अँड कलेक्टर इज कॉन्स्टंट. नाव द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कॉन्स्टंट. सोर्स ऑफ लाईटची इंटेन्सिटी पण आपण पर्टिक्युलर कॉन्स्टंट ठेवली, है ना. सपोज आपण एक्सपेरिमेंट करून बघतोय. मग थर्ड काय आहे, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज फ्रॉम मिनिमम व्हॅल्यू. हा जो सोर्स ऑफ लाईट आहे हा कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सीचा नाही आहे, इथे आपण फ्रिक्वेन्सी एकदम मिनिमम पासून हळूहळू ग्रॅज्युअली वाढवत जाऊ. आणि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टवर काय इफेक्ट होतो तो आपण कुठे बघणार, मायक्रोमीटर मध्ये, बाय नोटिंग द करंट आपण नोट करू. इथे काय लक्षात येतं बघा, जशी जशी आपण फ्रिक्वेन्सी सुरुवातीला कमी असेल, इथे काहीच इलेक्ट्रॉन्स इमिट होत नाही, कलेक्टर कलेक्ट करत नाही, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0. पुन्हा आपण थोडी फ्रिक्वेन्सी वाढवली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0, है ना. मग ग्रॅज्युअली जशी जशी आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवतो, काही वेळपर्यंत फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 असतो. म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की या फ्रिक्वेन्सीला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाहीच आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होत नाहीत. समजतंय? इज दॅट क्लिअर? बट आफ्टर सम पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी, एका पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला इथे करंट स्टार्ट होतो आणि त्याच्यानंतर आपण जशी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढवू तसं तसं नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वाढतील, कलेक्टर ऑल्सो कलेक्ट more number of electrons and current also increase. So that particular frequency जिथे current start होतो है, that frequency is called as threshold frequency. बघा, so what is the definition for threshold frequency? The minimum frequency of incident radiation for which photoelectrons are just emitted from photosensitive material is called as threshold frequency, and it is different for different metals. आता ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड फ्रॉम फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल. तुम्ही असं पण म्हणू शकता, द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी बिलो विच देर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दॅट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. आणि ही फ्रिक्वेन्सी इज डिफरंट फॉर डिफरंट मेटल्स. इथे वेगवेगळे फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल यूज केलं तर त्याची थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी राहील. सो वी कॅन से थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल. याच्यावरूनच आपण थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथची डेफिनेशन घेऊ शकतो, कारण फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ त्याच्यामध्ये इनव्हर्स रिलेशन आहे. मग मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आहे म्हणजे वेव्हलेंथ मॅक्झिमम असेल. बघा, मॅक्झिमम वेव्हलेंथ ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन अबोव विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड आर कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, और द वेव्हलेंथ करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ. जेव्हा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी मिनिमम, ज्या मिनिमम फ्रिक्वेन्सीला फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होतो, मग फोटो इलेक्ट्रिक करंट त्या मिनिमम फ्रिक्वेन्सीला स्टार्ट होतो, म्हणजेच तिथे वेव्हलेंथ कशी असेल, मॅक्झिमम. त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी वाढेल आणि वेव्हलेंथ कमी होईल. सो दिस इज अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अँड थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ. दिस टू डेफिनेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू कॅन नोट इट. नाव वी स्टडी अबाउट द आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइन्स्टाईन इक्वेशन आपल्याला स्टडी करायचं आहे. आता बघा, व्हेन अ फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू, हा फोटॉन आहे एनर्जी एच न्यूचा, व्हेन इट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस. इथे लक्षात घ्या बघा, एक फोटॉन एकाच इलेक्ट्रॉन सोबत कोलाइड होतो. 2-3 इलेक्ट्रॉनला एक फोटॉन कोलाइड होत नाही, वन फोटॉन अँड वन इलेक्ट्रॉन कोलिजन होतं इथे इन द फिनॉमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हेन फोटॉन कोलाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन,
आइन्स्टाईनचं असं म्हणणं आहे बघा, photon gives its total energy h nu to the electron and that electron use that energy in two ways. Some part of energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface. This part of energy is called as work function. म्हणजे त्याला जी ही टोटल एनर्जी दिलेली आहे एच न्यू, आपण सपोज कन्सिडर करू एच न्यू इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ही जर एनर्जी इथे फोटॉनची आहे टोटल, या 10 मधली जर 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इलेक्ट्रॉन्सला फक्त जस्ट मेटल सरफेस मधून बाहेर पडायसाठी यूज होत असेल, त्याला आपण म्हणतोय वर्क फंक्शन. मग 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट जर त्याची खर्च झाली फक्त मेटल सरफेस मधून बाहेर पडण्यासाठी, उरलेली एनर्जी त्याच्याजवळ आहे, दॅट एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. समजतंय? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज इन गिव्हिंग अ व्हेलॉसिटी टू द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. उरलेली एनर्जी त्या इलेक्ट्रॉनला वेलॉसिटी देते आणि मग त्याची कायनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. म्हणजे बघा आता मी जेव्हा म्हटलंय की 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी एनर्जीचा फोटॉन आला, 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट बाहेर पडायसाठी लागले, तर 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट कायनेटिक एनर्जी राहील. जर इलेक्ट्रॉनला 2च इलेक्ट्रॉन व्होल्ट बाहेर पडायसाठी लागले, म्हणजे वर्क फंक्शन फायची व्हॅल्यू इथे बघा एच न्यू, इथे समजा मी 10 ठेवते, इथे जर 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट लागला तर इथे 8 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी कायनेटिक एनर्जी राहील की नाही. जर 7 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट त्याला बाहेर पडायसाठी लागले तर 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ही कायनेटिक एनर्जी राहील. समजतंय? सो टोटल एनर्जी इज यूज इन टू वेज. सम पार्ट इज यूज टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस मधून जस्ट बाहेर पडायसाठी, that is called as work function, and remaining is converted into kinetic energy. Now this photoelectric work function is equal to h nu 0, where nu 0 is the threshold frequency and h is the Planck's constant. So we can write this equation h nu 0 plus half mv max square, and by rearranging it आपण याला असं लिहू शकतो half mv max half mv square max म्हणजेच kinetic energy is equal to h nu 0 h nu minus h nu 0, that is h into nu minus nu 0. This equation is called as Einstein Photoelectric Equation. बघा मी आता तुम्हाला जे डिस्कशन दिलेलं आहे हेच तुमच्या पेज नंबर 311 वर आहे, तुम्हाला वाचायचं आहे बघा. वेन द फोटॉन कोलाइड्स, आइन्स्टाईन काय म्हणतो, वेन फोटॉन कोलाइड्स विथ द इलेक्ट्रॉन इट गिव्स इट्स टोटल एनर्जी एच न्यू टू द इलेक्ट्रॉन. द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन यूज इन टू वेज. समजतंय? सम पार्ट इज यूज टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, दॅट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन. म्हणून बघा एच न्यू जेव्हा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 50 असेल तेव्हाच तुम्हाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिळेल. समजतंय? इफ न्यू इज लेस दॅन न्यू 0 द फोटॉन विल नॉट हॅव इनफ एनर्जी टू लिबरेट अन इलेक्ट्रॉन. जर फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी असेल तर मग तो फोटॉनची एनर्जी जी आहे ती इलेक्ट्रॉन्सला बाहेर लिबरेट करू शकत नाही, बाहेर काढू शकत नाही. इज दॅट? नाउ अगेन वी डिस्कस अबाउट द आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. हे तुमच्या पेज नंबर 311 वर दिलेलं आहे बघा, रीड करा. इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज मोर दॅन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, जर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जास्त असेल, देन द एनर्जी फाय 0 म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज यूज बाय द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस अँड रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन बिकम्स द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. है ना? त्याच्यावरूनच आपण सरळ इक्वेशन लिहू शकतोय. डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल अँड अदर प्रोसेस लाईक कोलिजन आफ्टर इमिशन फ्रॉम द सरफेस, द मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम बरोबर आपल्याला काय मिळतं, एच न्यू मायनस 50. समजतंय? दिस इक्वेशन इज नोन ॲज, दिस इज द बेसिक इक्वेशन आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. इथे 50च्या जागेवर एच न्यू 0 टाकल्यावर ते कन्वर्ट होतंय. समजतंय? पुन्हा बघा, इथे पुन्हा मी एक्सप्लेन करते बघा, है ना. हाफ mv max square इज इक्वल टू एच न्यू मायनस एच न्यू 0 किंवा एच न्यू टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू 50. 5च्या जागेवर मी टाकू शकते एच न्यू 0 प्लस हाफ mv max square. टर्म्स इकडे तिकडे लिहिल्या की थोडं इक्वेशन बदलत आहे. इथे बघा कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू मायनस 50. 50 इज इक्वल टू एच न्यू 0 जर टाकला तर हे इक्वेशन असं होत आहे आणि तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हे इक्वेशन मिळत आहे बघा. लास्ट इक्वेशन half mv max square is equal to h into nu minus nu 0. This equation is known as Einstein photoelectric equation. हे पण म्हणू शकता तुम्ही half mv max square is equal to h nu minus 50. Also you can say h nu is equal to 5 plus half mv max square or h nu 0 plus half mv max square. That are the
equations for photoelectric effect. These all are important for your competitive exam. Now again we discuss what is mean by work function. इथे वर्क फंक्शनचे डेफिनेशन पुन्हा तुम्हाला दाखवते आहे. The minimum amount of energy required for an electron to escape from a metal. समजतंय? And the value of work function depends only on the metal. इथे आपण 3 डेफिनेशन्स बघितल्या बघा या व्हिडिओमध्ये. पहिले थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, नंतर थ्रीशोल्ड वेवलेंथ अँड नाउ द वर्क फंक्शन. You know that the threshold frequency, threshold wavelength also, they are also the characteristics of metal. Similarly, the work function is also depends on the material. तुमच्या बुक मध्ये बघा टेबल दिलेला 14.1 टिपिकल व्हॅल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन फॉर सम कॉमन मेटल्स. पोटॅशियम साठी वर्क फंक्शन सगळ्यात कमी आहे, तर गोल्ड साठी सगळ्यात जास्त आहे. म्हणजे सगळ्यात सुटेबल मेटल जो आहे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट साठी तो आपण पोटॅशियम म्हणू शकतो, कारण त्याचं वर्क फंक्शन कमी आहे. त्याच्यामुळे कमी एनर्जी असलेला फोटॉन सुद्धा याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करू शकतो, इमिट्स करू शकतो. एक्सरसाइज मध्ये एक क्वेश्चन दिलेला आहे बघा तुमच्या. युजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 मधला 4th क्वेश्चन. युजिंग द व्हॅल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन गिव्हन इन टेबल 14.1 टेल विच मेटल विल रिक्वायर द हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन टू जनरेट फोटो करंट. है ना. या टेबल मधला बघा कोणतं मटेरियल जे आहे ज्याला सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेन्सी लागेल किंवा सगळ्यात जास्त एनर्जीचा फोटॉन लागेल, है ना, टू जनरेट द फोटो करंट. कोणता म्हणू शकता तुम्ही? कशाला जास्त फ्रिक्वेन्सी लागेल? आता सांगितलं सगळ्यात कमी फ्रिक्वेन्सी जर पोटॅशियमला लागेल, त्याचं वर्क फंक्शन कमी आहे, तर सगळ्यात जास्त वर्क फंक्शन कोणाचं आहे? गोल्ड. मीन्स द गोल्ड मटेरियल रिक्वायर द मोस्ट एनर्जी रेडिएशन. समजतंय? फोटॉनची एनर्जी जास्त लागेल किंवा लाईट फ्रिक्वेन्सी जी आहे लाईटची ती सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेन्सीचा लाईट लागेल बघा कोणाला? गोल्डला, टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट. आणि तसंही गोल्ड है ना इज द प्रेशियस, महाग आहे, आपण काही यूज करू शकणार नाही एक्सपेरिमेंट मध्ये. इज दॅट? नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन वी डिस्कस हियर. चूज द करेक्ट आन्सर बघा. अ फोटो सेल, इथे काय म्हटलेलं आहे? अ फोटो सेल पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे एक्सरसाइज मधला. अ फोटो सेल इज यूज टू ऑटोमॅटिकली स्विच ऑन स्ट्रीट लाईट इन द इव्हिनिंग. एक ऑटोमॅटिक लाईट आहे स्ट्रीट रस्त्यावर, समजतंय? In the evening when the sunlight is low in intensity, it has to work with visible light. संध्याकाळी आता फोटो सेल आहे म्हणजेच तो कशावर इफेक्ट होतो आहे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टवर. त्याला लाईट लागतो वर्किंगला, पण इव्हिनिंगला व्हिजिबल लाईट पण कसा असतो? त्याची इंटेन्सिटी कमी असते. मग इथे द मटेरियल ऑफ द कॅथोड ऑफ फोटोसेल इज, इथे कोणतं मटेरियल? इमिटर. कॅथोड म्हणजेच इमिटर प्लेट. इमिटर प्लेटसाठी फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियलसाठी कोणतं मटेरियल यूज केलं गेलं असेल, है ना? असा हा क्वेश्चन आहे बघा. ऑप्शन मध्ये म्हटलेलं आहे पहिले झिंक, नंतर ॲल्युमिनियम, नंतर निकेल आणि नंतर पोटॅशियम. तर कोणतं उत्तर असू शकतं? बघा झिंक हा जनरल मेटल आहे, ॲल्युमिनियम पण जनरल मेटल आहे, निकेल पण जनरल मेटल आहे. तुम्ही समजू शकता आपल्या डिस्कशन वरून झिंक, ॲल्युमिनियम आणि निकेल हे तीनही मटेरियल जे याला युव्ही रेडिएशन्स लागतील. आणि व्हिजिबल लाईट इथे आपण वर्किंग सनलाईटवर वर्किंग होते फोटोसेलचं, म्हणजेच कोणता लाईट यूज होतोय? व्हिजिबल लाईट. आणि व्हिजिबल लाईट कॅन गिव्ह, है ना. बघा याच्यासाठी पुन्हा तुम्हाला हे डायग्राम दाखवते. व्हिजिबल लाईट असेल आणि मेटलचा दर्जा ना अल्कली मेटल असतील, नो फोटो इलेक्ट्रॉन, देर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जर तुम्ही व्हिजिबल लाईट यूज करताय तर इमिटर प्लेट कॅथोड कशाची बनली असायला पाहिजे? अल्कली मेटल्सची, तरच आपल्याला फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतील अँड वी विल गेट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो हिअर पोटॅशियम इज द ओनली metal that is the alkali metal, so your answer will be D, that is potassium. Is that समजतंय? तर या व्हिडिओ मध्ये आपण 3 इम्पॉर्टंट डेफिनेशन, आइन्स्टाईन इक्वेशन आणि 2 एक्सरसाइजचे क्वेश्चन डिस्कस केलेले आहे. सगळा व्हिडिओ केअरफुली ऑब्झर्व करून नंतर बुक्स मध्ये थोडं रीडिंग करून चांगलं प्रिपरेशन करा. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर प्रिपरेशन. थँक यू.